Welcome to our channel Nursing Mentor for Success. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. മിസ്റ്റർ M of age 58 years complains of chest pain that is radiating to his left shoulder. ECG shows ST elevation in the V3 and V4 leads. The priority nursing intervention will be: first option, assess the chest pain using a different pain scale. Then educate patient regarding rehabilitation after myocardial infarction. Administer injection morphine as per order and prepare the groin area for angioplasty. Okay, patient is of age 58 years. Complaints of chest pain which is radiating to his left shoulder, which can be a good indicator of a cardiac chest pain. Normally a chest pain is retrosternal or substernal and can radiate to left side of the arm, whether it can be shoulder, back, the side of neck or abdomen, or even sometimes toothache can be a manifestation of myocardial infarction. That's good. Also, the nurse had an ECG already. ECG showed ST elevation in V3 and V4. That's the anterior leads. So this patient is definitely having a myocardial infarction. That's sure from the question. The priority nursing intervention will be: assess the chest pain using a different pain scale. I don't think that's the right answer, because already we got a diagnosis like myocardial infarction. What's the point in using another pain scale to assess the pain? Normally we ask the patient to rate the pain from 0 to 10, with 0 being the least pain and 10 being the most severe pain. Okay, then educate patient regarding rehabilitation after myocardial infarction. I think that answer is also not right, because it's too early to start talking about rehabilitation, even though we say cardiac rehabilitation starts on the day of admission, but it's too early for this patient. Then third option is administer injection morphine as per order. That's a very good point, because morphine can help to decrease the pain of the patient. When the pain decreases, his heart rate will come down, his blood pressure will come down, so the overall workload of the heart can decrease. That's good. Then prepare the groin area for angioplasty. So prepare the patient for revascularization procedure. It can be a thrombolytic therapy, angioplasty, or sometimes we may need bypass surgery as well. So that's a good option as well. By looking at the options, we can actually eliminate first and second options, because it is irrelevant at the stage. So when it comes to third and fourth option, I think the priority nursing intervention will be administer injection morphine as per order. Then we can prepare the patient for angioplasty. So the answer is C, administer injection morphine as per order. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ കാണാം. നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ, നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കുക. താഴെ കാണുന്ന ഒരു നോർമൽ കൊറോണറി ആർട്ടറിയാണ്. അതിന് താഴെ ഒരു പാർഷ്യൽ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത്. നമ്മൾ പ്രായം ആവുന്തോറും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളിലുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൊറോണറി ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ സപ്ലൈങ് ഹാർട്ട്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫാറ്റൊക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ട് കാൽസ്യം ഡിപ്പോസിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് അതിലൂടെയുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഒക്കെ തടസ്സം നേരിടാം. ആദ്യത്തെ പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമലാണ്. രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു യെല്ലോ കളറിലൊരു ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് പ്ലേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അഥവാ ആൻജൈന ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് പാർഷ്യൽ ബ്ലോക്ക് ആണുള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദർ ഇസ് ഒരു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ മിസ്മാച്ച് ഉള്ളപ്പോൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്ന ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ, മീൻസ് ഇമോഷണലി സ്ട്രെസ് ആണോ ഫിസിക്കലി സ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ, ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും, അതായത് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും. ഈ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള കാരണം സപ്ലൈ പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ തോന്നിയേക്കാം. അതിനാണ് നമ്മൾ ആൻജൈന എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഈ പ്ലേക്കിന്റെ സർഫസിലുള്ള എൻഡോത്തീലിയൽ ലൈനിങ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് ഒരു ഇറഗുലർ സർഫസുമായിട്ട് എപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് വന്നാലും ഈ തേർഡ് പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പ്ലേക്കിന്റെ സർഫസിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇറഗുലർ സർഫസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ത്രോംബസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ത്രോംബസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൽ ഏരിയയിലേക്കുള്ള, അതായത് അപ്പുറത്തെ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടോട്ടലി ഒക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയുന്നത് മയോകാർഡിയൽ
മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചു. അപ്പം ആ ബ്ലഡ് വെസൽ, ആ കൊറോണറി ആർട്ടറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റീജിയൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സമയം കഴിയും തോറും ആദ്യം അവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് സമയം കഴിയുന്തോറും അവിടുത്തെ സെല്ലുകൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻഫാക്ഷൻ മീൻസ് സെൽ ഡെത്ത് ആണ്. അപ്പം കുറച്ച് സമയം കഴിയും തോറും അവിടുത്തെ സെല്ലുകൾ നശിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നായിരിക്കും? നമ്മൾ ഈ ക്ലോട്ടുകളെ ലയിപ്പിച്ച് കളയുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രോംബോലൈറ്റിക് തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കണേ. ഇനിയിപ്പോൾ ത്രോംബോലൈറ്റിക് തെറാപ്പി മീൻസ് ഒരു കാത്ത് ലാബിനോടൊക്കെ ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാത്ത പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് സർജറി തന്നെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് വേറെ പിക്ചറും കൂടെ കാണാം. ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ ECG എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ECGയിൽ V3 V4 റീഡ്സിലാണ് ചേഞ്ച് കാണണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ വോളമ്മ എന്ന് പറയും. അതേസമയം 2-3 AVF ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഇൻഫീരിയർ വോളമ്മ എന്ന് പറയും. ഇപ്പം MI ലാറ്ററൽ വാളിൽ ഉണ്ടായേക്കണമെങ്കിൽ, ഹാർട്ടിന്റെ ലാറ്ററൽ വാളിൽ ഉണ്ടായേക്കണമെങ്കിൽ V5 V6 AVL അവിടെയായിരിക്കും നമുക്ക് ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. V1 V2 സാധാരണയായിട്ട് സെപ്റ്റൽ MI ചേഞ്ച് വരുവാണെങ്കിൽ സെപ്റ്റൽ MI എന്നാണ് പറയണേ. ഇനി നമ്മൾ V3 V4 എവിടെ വെച്ചോ അത് കണക്ക് തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ECG എടുത്തു. അവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ RVMA എന്ന് പറയണം. RVMAയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ RVMA ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അതിൻ്റെ കൂടെ പോസ്റ്റീരിയർ MI ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. V7 V8 ആണ്. അത് നമ്മൾ പുറവശത്തേക്കാണ് വെക്കുന്നത്. ഒരു 18 ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ 15 ലീഡ് ECG എടുത്താലാണ് RVMA പോസ്റ്റീരിയർ വാളമ്മ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദെൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻറ്റീരിയർ വാളമ്മ V1 to V6 ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, AVL ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻറ്റീരിയർ വാളമ്മ എന്ന് പറയും. ദെൻ ഹൈലാറ്ററൽ ഉണ്ട്, ലീഡ് 1 AVL. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചേഞ്ച് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കി. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറിയിലാണ് ആ ഒക്ലൂഷൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റലായിട്ട് ആ കൊറോണറി ആർട്ടറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ മീൻസ് അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ സോണിൽ അതിന് സോൺ ഓഫ് ഇസ്കീമിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും നമുക്കറിയാം 2 കൊറോണറി ആർട്ടറി മെയിൻ ആയിട്ടുമുണ്ട്. റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി, ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി. ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിക്ക് 2 മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയർ ഡിസെൻഡിങ്ങും ലെഫ്റ്റ് സർക്കംപ്ലക്സും. അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൊറോണറി ആർട്ടറിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയയ്ക്ക് നമ്മൾ സോൺ ഓഫ് ഇസ്കീമിയ എന്ന് പറയും. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട്, അതിനാണ് നമ്മൾ സോൺ ഓഫ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ 2 സോണിലെയും സെല്ലിനെ നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ റീവാസ്കുലറൈസേഷൻ നടത്തി ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അവിടെ പിങ്ക് കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന സോണാണ്, അതിനാണ് സോൺ ഓഫ് ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഉണ്ടായി വരത്തില്ല. അപ്പം സോൺ ഓഫ് ഇസ്കീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സമയം കഴിയും തോറും നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ സമയം കഴിയും തോറും കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ അതായത് ഈ സോൺ ഓഫ് ഇഞ്ചുറിയിലെയും സോൺ ഓഫ് ഇൻഫാക്ഷനിലെയും കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ സോൺ ഓഫ് ഇഞ്ചുറിയിലെയും സോൺ ഓഫ് ഇസ്കീമിയയിലെയും കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് സമയം കഴിയും തോറും സോൺ ഓഫ് ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? വൈഡായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, വലുതായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം. ടൈം ഈസ് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സമയം കഴിയും തോറും ഇൻഫാക്ഷന്റെ സോൺ ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് സെൽഡത്തിന്റെ സോൺ കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇസ്കീമിയ മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു T-wave ഇൻവേർഷനോ ആണ് കാണത്തുള്ളൂ. ഇനി അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചുറിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇസ്കീമിയ ഉണ്ട്, ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇസ്കീമിയ ഉണ്ട്, ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് T-wave ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചുറിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് ഒരു ST എലിവേഷനും ഉണ്ടാവും ECGയിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ കാണാം. ഇനി കുറച്ച് സെല്ലുകൾ നശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് സോൺ ഓഫ് ഇൻഫാക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 3 ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാം. ഒരു Q-wave ഉണ്ടാവും, ST എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇസ്കീമിയ ഉണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു 3 സോണുകൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫാക്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ട്രാൻസ്മ്യൂറൽ Q-wave ഉണ്ടാവും. ദെൻ ട്രാൻസ്മ്യൂറൽ ഇൻഫാക്ഷൻ അവിടെ ഒരു Q-wave ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഇഞ്ചുറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ST എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവും, കണ്ടല്ലോ അല്ലെ. പിന്നെ ഈ സോൺ ഓഫ് ഇസ്കീമിയ ഉള്ള കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു T-wave ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയത്ത് ചികിത്സ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സോൺ ഓഫ് ഇൻഫാക്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.
ഓക്കെ, അപ്പം മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ മോണാന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് മോർഫിൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ, ആസ്പിരിൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് മീൻസ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. മോർഫിൻ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻ കുറയും, പേഷ്യന്റ് കുറച്ച്, അപ്പോൾ പെയിൻ കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാർട്ട് റേറ്റും ബ്ലഡ് പ്രഷറും കുറയും, പേഷ്യന്റ് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആവും. അപ്പം സിമ്പതറ്റിക് ഹോർമോൺസിന്റെ, അതായത് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസിന്റെ റിലീസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് ഹാർട്ടിന്റെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓക്സിജൻ പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് ഓക്സിജൻ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും കൊടുക്കരുത്. അതായത് ഒരു 94% സാച്ചുറേഷൻ SpO2 94% മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പുതിയ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള <94% SpO2 ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണ് ഓക്സിജൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ നമുക്കറിയാം, GTN സ്പ്രേ. ദെൻ ആസ്പിരിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആസ്പിരിനും ക്ലോപ്പിഡോഗ്രിലും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു ലോഡിംഗ് ഡോസ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. സൈഡ് എഫക്ട് ഓഫ് ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ഹൈപ്പോകലീമിയ, ഹൈപ്പർകലീമിയ, ഹൈപ്പോടെൻഷൻ, ഡ്രൈ കഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ്? ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ACE ഇൻഹിബിറ്റർ, ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റർ. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മെഡിക്കേഷൻ ആണ് ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ. നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, റമീപ്രിൽ, പെരിൻട്രോപ്രിൽ, ലിസ്നോപ്രിൽ, അങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ആണ്. നമുക്കറിയാം ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ലിവറിലാണ് ഉണ്ടാകണേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ആൻജിയോടെൻസിനോജനെ റെനിൻ, നമുക്കറിയാം റെനിൻ ആൾഡോസ്റ്ററോൺ, ആൻജിയോടെൻസിൻ ആൾഡോസ്റ്ററോൺ സിസ്റ്റം, RAA സിസ്റ്റം കിഡ്നിയിലുള്ള, അതായത് റീനൽ പെർഫ്യൂഷൻ കുറയുമ്പം നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ റെനിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. RENIN ആണ്. RENNIN ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രിക് എൻസൈം ആണ്, പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈം ആണ്. ഇത് RENNIN ആണ്. അപ്പം റീനൽ പെർഫ്യൂഷൻ കുറയുമ്പം നമ്മുടെ ജസ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റൈസ് നമുക്ക് റെനിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ലിവറിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനെ ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ആയിട്ട് മാറ്റും. ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ 1നെ ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ACE അതിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റും? ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ആയിട്ട് മാറ്റും. ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വെസലിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പൊട്ടന്റ് വാസോ കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ്. സോ രണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓൾസോ ഇതിന് പോയിട്ട് അൾഡോസ്റ്ററോണെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അൾഡോസ്റ്ററോൺ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോഡിയം വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ആണ് അതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് സോഡിയം വാട്ടർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് നഷ്ടപ്പെടും? പൊട്ടാസ്യം നഷ്ടപ്പെടും. ഓൾസോ ഇത് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രീലോഡും ആഫ്റ്റർ ലോഡും കൂടെ, പ്രീലോഡ് കൂടുന്ന കാര്യം സോഡിയം വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, ബ്ലഡ് വെസൽസിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ലോഡ് കൂടുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് റീനൽ പെർഫ്യൂഷൻ കുറയുമ്പം നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് എന്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും? റെനിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. റെനിൻ ലിവറിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലുള്ള ആൻജിയോടെൻസിനോജനെ എന്താക്കി മാറ്റും? ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ആയിട്ട് മാറ്റും. ആൻജിയോടെൻസിൻ 1നെ AC ഇൻഹിബിറ്റർ കൂടുതലുള്ള ലങ്സിലാണ്, അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും? ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ആയിട്ട് മാറ്റും. ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 പോയിട്ട് അൾഡോസ്റ്ററോണെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാക്കും? സോഡിയം വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ സോഡിയം വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം നഷ്ടപ്പെടും, അതായത് ഹൈപ്പോകലീമിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, സോഡിയം വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീലോഡ് കൂടും. ഇത് വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണതുകൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ ലോഡും കൂടും. അപ്പം ACE എന്ന് പറയുന്ന ACE ഇൻഹിബിറ്റർ അത് എവിടെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യണേ? ആൻജിയോടെൻസിൻ 1നെ ഒരിക്കലും 2 ആക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതായത് അതിന്റെ ആക്ഷൻ തന്നെ അവിടെ ആയിരിക്കും. ഇനി വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ARB, ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസപ്റ്റർ അന്റഗോണിസ്റ്റ്. ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 റിസപ്റ്റർ അന്റഗോണിസ്റ്റ് അത് ആക്ട് ചെയ്യണേ ഇവിടെയാണ്. ആൻജിയോടെൻസിൻ 2നെ അതിന്റെ റിസപ്റ്റേഴ്സിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കത്തില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മൊത്തം കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അൾഡോസ്റ്ററോൺ ആക്ടിവേഷൻ നഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സോഡിയവും വാട്ടറും കൂടുതലായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പൊട്ടാസ്യത്തിന് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? റിറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത, ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ബ്ലഡ് പ്രീലോഡും ആഫ്റ്റർ ലോഡും കുറയും. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? പ്രീലോഡും ആഫ്റ്റർ ലോഡും കുറയും. അപ്പൊ ഇത് ഹാർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ് അതിനൊരു കാർഡിയാക് റീമോഡലിങ്ങിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം ഈ ഒരു
എന്താണ് ഇത് പ്രീലോഡും ആഫ്റ്റർ ലോഡും കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തിനുള്ള ഈ എ സി ഇൻഹിബിറ്റർ ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 റിസപ്റ്റർ അന്റഗോണിസ്റ്റ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാർഡിയാക് റീമോഡലിങ്ങിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ശേഷം ഹാർട്ട് ഫെയിലർ പേഷ്യന്റിന് സാധാരണ മീൻസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ശേഷം ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ, അതായത് ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിങ് ആക്ഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ സാധാരണ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിക്കേഷനാണ് ACE ഇൻഹിബിറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം ACE ഇൻഹിബിറ്ററിന്റെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇതിന് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കുറച്ച് കളയാൻ പറ്റും, ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാം, ദെൻ ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഉണ്ടാകും. കാരണം ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ആൽഡോസ്റ്ററോണിന്റെ ആക്ടിവേഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സോഡിയം വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ നടക്കത്തില്ല, ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്തിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും? ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഉണ്ടാകും, പൊട്ടാസ്യത്തിന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. റീനൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ടാകും. ഒരു അപ് ടു 30% GFR ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു 1, 2, 3, 4 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും. പിക്കപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഇതിന്റെ മെഡിക്കേഷനിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. ദെൻ പിന്നെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആൻജിയോ എഡിമ, അതായത് സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാകാം. ആൻജിയോ എഡിമ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പൊ ACE ഇൻഹിബിറ്റർ പിന്നെ ഡ്രൈ കഫ് ഉണ്ടാകാം. ഡ്രൈ കഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ജലദോഷത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് മീൻസ് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴും കഫായിരിക്കും. അപ്പൊ സാധാരണ ഡ്രൈ കഫ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ടു ഡു ഇഫ് എ പേഷ്യന്റ് ഡെവലപ്സ് ഡ്രൈ കഫ് ഓൺ ACE ഇൻഹിബിറ്റർ. സാധാരണയായിട്ട് ACE ഇൻഹിബിറ്ററിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്തിലേക്കാക്കും? ARBയിലേക്കാക്കും, ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 റിസപ്റ്റർ അന്റഗോണിസ്റ്റിലേക്കാക്കും. ദെൻ ഇനി ആൻജിയോ എഡിമ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആൻജിയോ എഡിമ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ACE ഇൻഹിബിറ്റർ നിർത്തണം. ARBയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ക്രോസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നൊരു പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി പ്രിക്കോഷൻസ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ARBയോ ACEയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം. യൂറിയ, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, കിഡ്നി ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 8 വീക്സിൽ ഒരു ബ്ലഡ് എടുക്കണം. പിന്നെ 6 മന്ത്സിലും ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. എന്താണ് ACE ഇൻഹിബിറ്ററിന്റെ ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ട്രീറ്റ്മെന്റിലുള്ള റോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാർഡിയാക് റീമോഡലിങ്ങിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. ചില ആൾക്കാരിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ശേഷം ചിലരുടെ പമ്പിങ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ ആയിരിക്കും, ചിലരുടെ പമ്പിങ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പം പമ്പിങ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ അല്ലാത്ത ആളുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ACE ഇൻഹിബിറ്ററും ബീറ്റാ ബ്ലോക്കേഴ്സും ഒക്കെ ഫ്രൂസമൈഡ് മീൻസ് ഈ ഡയോറിറ്റിക് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ആൾക്കാരിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകണം, അവന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി, എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി, അവന് 3 ഗുളികയുള്ളൂ, എനിക്ക് 5-6 ഗുളികയുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ചിലപ്പോൾ പമ്പിങ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡ്യുവൽ ആന്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സോ അറ്റോവസ്റ്റാറ്റിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ കാർഡിയക് ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ലോങ് ആക്ടിങ് ബീറ്റാ ബ്ലോക്കർ സച്ച് ബൈസപ്രലോളോ കാർബിഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാപ്രലോളോ XLോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളോ വേണ്ടി വരും. ACE ഇൻഹിബിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ARBയോ വേണ്ടി വരും. രണ്ടും ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ, ഏതായാലും ഓരെണ്ണം വേണ്ടി വന്നേക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, സൈഡ് എഫക്ട് ഓഫ് ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ഹൈപ്പോകലീമിയ, ഹൈപ്പർകലീമിയ, ഹൈപ്പോടെൻഷൻ, ഡ്രൈ കഫ്. ഡ്രൈ കഫ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓൾറെഡി ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം. ഹൈപ്പോടെൻഷൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആകാം, ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഏതാണ്? ഹൈപ്പോകലീമിയാണ്. അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ, ഹൈപ്പോകലീമിയ. ഓക്കെ, നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. എ പേഷ്യന്റ് ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ കൊറോണറി കെയർ ICU ഫോളോയിങ് ബലൂൺ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ഫോർ മൈട്രൽ സ്റ്റീനോസിസ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അസസ്മെന്റ് റിക്വയർസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ? ഡിസ്റ്റൽ പെഡൽ പൾസ് 2+ regular, urine output 60 ml per hour, low grade fever, Glasgow Coma score of 11. ഡിസ്റ്റൽ പെഡൽ പൾസ് നമുക്കറിയാം, ബലൂൺ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയിൽ നമ്മളൊരു റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് കാർഡിയക് കത്തീഡ്രൈസേഷൻ, അതായത് ഒരു വീനസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഫെമറൽ വെയിനിലൂടെ ഷീത്ത് കിടത്തി കാത്തീറ്റർ കിടത്തി ബലൂൺ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് അത് സെപ്റ്റത്തിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോയി മൈട്രൽ വാൽവിന്റെ അവിടെ ബലൂൺ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വാൽവുലോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യണത്. അപ്പം വാൽവിന് ഒരു റിപ്പയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബലൂൺ ഡീഫ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ബലൂണൊക്കെ എടുത്തു. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ വാൾ റിപ്പയറിന്റെ സ്ഥലത്ത്.
അപ്പോൾ ബ്ലഡ് എപ്പോഴും ഇറഗുലർ സർഫസുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൽ ഒരു 6 ആഴ്ചത്തേക്കെങ്കിലും ഓറൽ ആൻറ്റികോയാഗുലൻസ് സാധാരണയായിട്ട് വാർഫറിനാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അത് വേണ്ടി വരും. കാരണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ക്ലോട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ വരും, അത് ഡിസ്ലോഡ്ജ് ആയി അയോർട്ടയിലൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? പെരിഫറൽ മീൻസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി തലയിലേക്ക് ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഗ്രോയിനിലൂടെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കാത്തറ്റർ കടത്തി വിടുന്നത്. അതായത് ഒരു കാത്ത് ലാബിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിന് ന്യൂറോവാസ്കുലർ അസസ്മെന്റ് നടത്തണം. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പെയിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ പൾസ് 2 പൾസ് നോക്കണം. നമ്മുടെ ഡോർസാലിസ് പെഡിസ് നോക്കണം, പോസ്റ്റീരിയർ ടിബിയൽ പൾസ് നോക്കണം. ദെൻ അതിൻ്റെ കളർ നമ്മളും നോക്കണം. ദെൻ പരസ്തേസിയ ആ സെൻസേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. പരാലിസിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫെമറൽ ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മറ്റേ കാല് നോർമലായിട്ടുള്ള കാലുണ്ടല്ലോ അതുമായിട്ടായിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. പെയിൻ പൾസ് ഇവിടെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ കാലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. കളർ ഈ കാലിൽ നോക്കുക, മറ്റേ അഫക്റ്റഡ് ലെമ്പി നോക്കുക, മറ്റേ ലെഗുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ദെൻ സെൻസേഷൻ, പാരാലിസിസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാരിസൺ വേണം. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫെമറൽ ട്രയാങ്കിളിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഫെമറൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇത് ഫോം ചെയ്തേക്കണേ ഒരു ഇൻഗ്വേനൽ ലെഗമെന്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു സാറ്റോറിയസ് മസിൽ ഉണ്ട്, ദെൻ അബ്ഡക്ടർ ലോങ്ങസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡർ ഉണ്ട്. ഈ 3 ബോർഡറും കൂടെ കൂടി ഈ ഒരു 3 സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഫോർട്ടിന് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമറൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളറിയാം ഇവിടെ ഇതൊരു വെയിൻ ഉണ്ട്, ആർട്ടറി ഉണ്ട്, നെർവ് ഉണ്ട്. വെയിൻ, ആർട്ടറി, നെർവ്. 1 വെയിൻ, ആർട്ടറി, നെർവ്. ഇത് മീഡിയൽ ഏറ്റവും തന്നെ വെയിൻ ആണ്, ആർട്ടറി ആണ്, നെർവ് ആണ് ഏറ്റവും പെരിഫറൽ ആയിട്ട് തന്നെ. അപ്പം ഇതിൽ വെയിന് പെർഫറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ആക്സസ് മീൻസ് ഈ പ്രൊസീജിയറിനായിട്ടുള്ള പെർക്യൂട്ടേനിയസ് പ്രൊസീജിയറിനായിട്ടുള്ള ആക്സസ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നാരോ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ആണ്. അവിടെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നെർവിൽ കംപ്രഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ആർട്ടറിയിൽ കംപ്രഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ആ എക്സ്ട്രിമിറ്റിയുടെ ഡിസ്റ്റൽ ന്യൂറോവാസ്കുലർ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരാം. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഡിസ്റ്റൽ പെഡൽ പൾസ് 2+2+ പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ പൾസ് അല്ലേ? 1+ ആണ് വീക്ക് ത്രെഡി പൾസ് ആണ്. അതിന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ 0 ആണെങ്കിൽ നോ പൾസ് ആണ് അല്ലേ, റെഗുലറും ആണ്. അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ. യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് 60 ml/h. നോർമൽ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1 ml/kg/h ആണ്. ഒരു 60 കിലോ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് 1 മണിക്കൂറിൽ 60 ml യൂറിനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമൽ ആണ്. ഒരു 0.5 ml അതായത് 30 ml/h ഒരു 2 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ തുടർച്ചയായ 2 മണിക്കൂറിൽ 30 ml/h കുറവായിരുന്നാലാണ് നമുക്കത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവർ ഓക്കെ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഉണ്ടായി. ലോ ഗ്രേഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഫലമായിട്ട് മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായതായിരിക്കും. ദെൻ GC സ്കോർ ഓഫ് 11. അപ്പം അത് ക്രിട്ടിക്കലാണ്, കാരണം അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോട്ട് ഡിസ്ലോഡ്ജ്മെന്റിനാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? ആൻസർ D, GC score of 11. Okay. Next question. Based on the below ECG, the nurse should first keep the defibrillator ready. B, start CPR. C, prepare for transcutaneous pacing. D, prepare for intubation. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ ECGയിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ തന്നെ നോക്കും. ഇവിടെ ഒരു P വേവ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു P വേവ് ഉണ്ട്, അതിനുശേഷം ഒരു എന്താണ് ആൾസ് കോംപ്ലക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് T വേവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു P വേവ്. നമുക്കൊരു സാധാരണയായിട്ട് 1 P വേവ് ഫോളോഡ് ബൈ 1 QRS അല്ലേ? P/QRS റേഷ്യോ 1:1 ആണ്. ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Pയും QRS കോംപ്ലക്സും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇതൊരു QRS കോംപ്ലക്സ് അല്ല, ഒരു വെൻട്രിക്കുലർ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അല്ലേ? ഇത് നോക്കി, ഇഷ്ടംപോലെ P വേവ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഇതിപ്പോൾ AVL ആയതുകൊണ്ടാണ്, അത് നെഗറ്റീവ് ലീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കി, ഇഷ്ടംപോലെ P വേവ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ P വേവും QRS കോംപ്ലക്സും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതായത് എട്രിയത്തിന് തോന്നിയ രീതിയിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, വെൻട്രിക്കിളിന് തോന്നിയ രീതിയിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി P വേവിന്റെ റേറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നോർമൽ റേറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ വെൻട്രിക്കിളിന്റെ റേറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഡിയോ വെൻട്രിക്കുലർ റിതം, അത് ഏത് റേറ്റിലാണോ ആ റേറ്റിലാണ് വന്നത്, ഒരു 20 to 40 ആണ് ആ റേറ്റ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ECG റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിലെ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ.
ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ECGയിൽ P/QRS തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എട്രിയൽ റേറ്റ് ഒരു 60 to 100 ഇടയ്ക്കാണ്. അതായത് രണ്ട് പി വേവുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിന് ഇപ്പം രണ്ട് ബിഗ് കോളംസ് അല്ലേ, എട്രിയൽ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് പി വേവിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ബിഗ് കോളംസ് എടുക്കുക. അതിന് 300 ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ബിഗ് കോളംസ് അല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 2 ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 150 റേറ്റ് വരും. ഇത് രണ്ട് വെൻട്രിക്കുലർ കോംപ്ലക്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബിഗ് കോളംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 300 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബിഗ് കോളംസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റേറ്റ് കിട്ടും. ഇനി 1500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ കോളംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് P/QRS നോ അങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്? 3rd degree ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഈ ECG. ECGനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് 3rd degree ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ കീപ് ദ ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ റെഡി. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് CPR. പൾസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കത്തില്ല? CPR കൊടുക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ്. പ്രിപ്പയർ ഫോർ ട്രാൻസ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പേസിങ് അല്ലേ, അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ 20 to 40, അതായത് ഇഡിയോ വെൻട്രിക്കുലർ റേറ്റിലാണ് പോകുന്നത്. അത് അഡിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കണം? ട്രാൻസ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പേസിങ്ങിനോ ട്രാൻസ്വീനസ് പേസിങ്ങിനോ വേണ്ടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പം ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് പെർമനന്റ് പേസ് മേക്കർ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. ബാക്കി റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസസ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പെർമനന്റ് പേസ് മേക്കർ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രിപ്പയർ ഫോർ പേസിങ്. അത് ട്രാൻസ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആകാം, ട്രാൻസ്വീനസ് ആകാം, പെർമനന്റ് പേസിംഗും ആകാം. ദെൻ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഇൻറ്റുബേഷൻ. ഇൻറ്റുബേഷൻ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റുബേഷൻ്റെ കാര്യം പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഈ ഒരു ECG വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? C ആണ്, പ്രിപ്പയർ ഫോർ ട്രാൻസ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പേസിങ്. ട്രാൻസ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പേസിങ്ങിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ECG ലീഡ് ഘടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ മീൻസ് ഹാർട്ടിന് സ്കിന്നിന് മുകളിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ കൂട്ടി മീൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂട്ടിയിടാനുള്ള ഇടേണ്ടി വരും. അപ്പം പേഷ്യൻറ്റിന് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കണം? സെഡേറ്റീവ്സ് കൊടുക്കണം ട്രാൻസ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പേസിങ്ങിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ കാണാം. നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ പേസ് മേക്കർ. നോർമൽ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SI നോഡാണ്. SI നോഡ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സുപ്പീരിയർ വീന കാവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിന് SI നോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഇന്റർനോഡൽ പാത്വേസ് ഉണ്ട്. അതുവഴി അത് എവിടെ വരും? AV നോഡിൽ വരും. AV നോഡിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ ഡിലേ ഉണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ AV നോഡൽ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹീസ് വഴി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബണ്ടിൽ റൈറ്റ് ബണ്ടിലും ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിലുമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിയും. ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ദെൻ റൈറ്റ് ബണ്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പർക്കിൻജി ഫൈബേഴ്സിലാണ്. അപ്പം ഒരു റീപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? പർക്കിൻജി ഫൈബേഴ്സിനായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി, സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി, തേർഡ് ഡിഗ്രി. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ടൈപ്പ് 1ഉം ടൈപ്പ് 2. മോബിറ്റ്സ് ടൈപ്പ് 1ഉം ടൈപ്പ് 2. നോർമലി PR ഇന്റർവെൽ 0.12 to 0.20 സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ PR ഇന്റർവെൽ 0.20 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്നാന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി AV ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇത് PR ഇന്റർവെൽ കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി AV ബ്ലോക്കിൽ. ഓക്കെ, അതായത് ഒരാൾ സ്കൂളിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണ്, എന്നും 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ അവൻ എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരത്തുള്ളൂ. 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റായി മാത്രമാണ് വരത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി AV ബ്ലോക്ക്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോബിറ്റ്സ് ടൈപ്പ് 1, അതായത് വെങ്കി ബാക്ക് ടൈപ്പ്. വെങ്കി ബാക്ക് അതിനകത്ത് ഈ PR ഇന്റർവെൽ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ PR ഇന്റർവെൽ ഓരോ ബീറ്റിലും കൂടി വന്നിട്ട് മിസ്സാവും. ഇവിടെ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇത്രമായി, ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് P കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തില്ല? QRS കോംപ്ലക്സ് ഇല്ല. അപ്പം ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് മോബിറ്റ്സ് ടൈപ്പ് 1. അതായത് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു, അടുത്ത ദിവസം അത് 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി, അടുത്ത ദിവസം വന്നില്ല. അതാണ് മോബിറ്റ്സ് ടൈപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ, വന്നു, അടുത്ത ദിവസം വന്നു, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വന്നില്ല. അതായത് വരും, 2 ദിവസം വരും, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വരില്ല, 2 ദിവസം വരും, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം വരും, അടുത്ത ദിവസം വരില്ല. അതിനാണ് മോബിറ്റ്സ് ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി വന്ന് പോകുമല്ല ചെയ്യണേ,
വരും, കറക്റ്റായിട്ട് വരും. ആ വന്ന സമയം ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും വരുന്നത്, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കാണൽ. അപ്പം ഇത് 2:1 ബ്ലോക്ക് ആണ്. ഒരു പി കഴിഞ്ഞിട്ട് QRS കോംപ്ലക്സ്, അടുത്ത പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല, ഒരു ദിവസം വന്നു അടുത്ത ദിവസം ഇല്ല, ഒരു ദിവസം വന്നു അടുത്ത ദിവസം ഇല്ല. 2:1 AV ബ്ലോക്ക് ആണ്. ദെൻ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക്. അവിടെ നമുക്കൊരു അസോസിയേഷനും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എട്രിയത്തിന്റെ രീതിയിൽ കൺട്രാക്ട്. അപ്പം പി വേവിന്റെ റേറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. വെൻട്രിക്കിളിന്റെ വെൻട്രിക്കിളിന്റെ രീതിയിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. കംപ്ലീറ്റ് AV ഡിസോസിയേഷൻ ആണ്. അതായത് മോളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പൾസും താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല, AV നോഡ് വഴി കടന്നു പോകുന്നില്ല. അപ്പം എട്രിയത്തിൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് എട്രിയം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. മറ്റേത് എസ്കേപ്പ് പേസ് മേക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്ടോപിക് പേസ് മേക്കറോ എക്ടോപിക് പേസ് മേക്കറോ ലോവർ ചേമ്പേഴ്സിനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി AV ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PR ഇന്റർവൽ കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവൻ എന്നും 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ. അതിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി AV ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും വലിയ പ്രശ്നക്കാരനൊന്നുമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ വന്ന ടീമാണ്. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം 5 മിനിറ്റ്, പിറ്റേ ദിവസം 10 മിനിറ്റ്, പിന്നെ വരില്ല. അതായത് PR ഇന്റർവൽ കൂടി വന്നിട്ട് മിസ്സാവും. ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരും, പക്ഷെ 1-2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വരില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ തേർഡ് ഡിഗ്രി AV ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കൊരു അസോസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ വെക്കാം. അപ്പോൾ പേസ് മേക്കർ പുറത്തുനിന്നൊരു സ്റ്റിമുലസ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പൈക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും, പേസ് മേക്കർ സ്പൈക്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിനാണ് പേസ് മേക്കർ സ്പൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ സ്പൈക്ക് വന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒരു കൺട്രാക്ഷൻ, ഇത് കണ്ടല്ലോ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കാണ് ഇത് പിടിപ്പിച്ചേക്കണേ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഡ്യുവൽ ചേമ്പർ പേസിംഗ് ഉണ്ട്, സിംഗിൾ ചേമ്പർ പേസിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചേക്കണേ സിംഗിൾ ചേമ്പർ പേസിംഗ് ആണ്. അത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കാണ് അത് വെച്ചേക്കണേ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായേക്കണേ. അപ്പം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൈക്ക് ഫോളോഡ് ബൈ ചേമ്പർ കൺട്രാക്ഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ എന്നാന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെയിലർ ടു ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നായിരിക്കും, സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഹാർട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അവിടെ. അതായത് ഈ ബീറ്റ് ഈ മീൻസ് ഈ വേവ്സ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇനി ഫെയിലർ ടു പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ഈ സ്പൈക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് പേസ് മേക്കർ ഫെയിലർ ടു പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ഈ സ്പൈക്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഫെയിലർ ടു ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്തുണ്ടാകത്തില്ല, ഈ കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ദെൻ ഫെയിലർ ടു സെൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് അന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഡെലിവറി ചെയ്തു, പേസ് മേക്കർ ഉടനെ തന്നെ ഈ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഡെലിവറി ചെയ്യുക. അതായത് ഹാർട്ടിന്റെ ഇൻട്രൻസിക് റിതത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തിന് പറ്റത്തില്ല, പേസ് മേക്കറിന് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് ഡീപ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ് അഥവാ DVT? Which of etiological triad for DVT include venous stasis, hypercoagulability of blood, and injury to the vessel wall? Very good. B, positive Homan sign. C, unilateral calf muscle enlargement of more than 1 centimeter. Unilateral pitting edema and dilated superficial veins on the affected leg are expected finding in a patient with DVT. അതായത് ഡീപ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ് നമുക്കറിയാം ഇമ്മൊബിലിറ്റിയുടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഡീപ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ്. അത് അവിടുന്ന് ആ ക്ലോട്ട് അഥവാ ത്രോംബസ് ഡിസ്ലോഡ്ജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എംബോളൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാർട്ടിൽ വരും. പിന്നെ അവിടുന്ന് പൾമണറി എംബോളൈസേഷനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുക, വിർച്വസ് എറ്റിയോളജിക്കൽ ട്രയാഡ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് DVTയിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. ഇൻക്ലൂഡ് വീനസ് സ്റ്റാസിസ്, അതായത് ബ്ലഡ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക, ഹൈപ്പർ കൊയാഗുലബിലിറ്റി അതായത് വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഇഞ്ചുറി ടു വെസൽ വാൾ. നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എപ്പോൾ ഇറഗുലർ സർഫസുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് വന്നാലും അവിടെ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. ദെൻ പോസിറ്റീവ് ഹൊമാൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് DVT. അതായത് ഹൊമാൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫീറ്റ് നമ്മൾ ഡോർസി ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പർ കാഫ് മസിൽ റീജിയനിൽ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാവും. അത് എന്തിനെയാണ്, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് DVTനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതും ശരിയാണ്. യൂണിലാറ്ററൽ കാഫ് മസിൽ സ്വെല്ലിംഗ് എൻലാർജ്മെന്റ് ഓഫ് 1 centimeter is a true indicator of DVT.
യൂണിലാറ്ററൽ കാഫ് മസിൽ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും DVTയിൽ. പക്ഷേ 1 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. മോർ ദാൻ 3 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് റൈറ്റ് ലെഗിലായിരിക്കും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ റൈറ്റ് കാഫ് മസിൽ കുറച്ച് എൻലാർജ്ഡ് പക്ഷെ മോർ ദാൻ 3 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? ഒരു പതോളജിയാണ്, മീൻസ് പതോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, മിക്കവാറും DVT ആണുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതർ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് യൂണിലാറ്ററൽ പിറ്റിംഗ് എഡിമ ഉണ്ടാകാം, ഡൈലേറ്റഡ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വെയിൻസ് ഉണ്ടാകും ആ ലെഗിൽ. അതല്ല ട്രൂ സയൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് യൂണിലാറ്ററൽ കാഫ് മസിൽ സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് 1 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രൂ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ല. മോർ ദാൻ 3 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ട്രൂ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. നിങ്ങൾ ഈ പടത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ, ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ നോർമൽ വെയിൻ, ഒരു ഡീപ്പ് വെയിൻ ആണ്, ഡീപ്പ് സവീനസ് വെയിൻ ആണ്. അതിൻ്റെ നമുക്ക് വാൽവ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഈ വിർച്വോസെറ്റിയോളജിക്കൽ ട്രയാഡ് അനുസരിച്ച് വീനസ് സ്റ്റാസിസോ ദെൻ ഹൈപ്പർ കൊയാഗുലബിലിറ്റിയോ ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാം, ഈ വാൽവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ത്രോംബസ് ഉണ്ടാകാം. അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ലോഡ്ജ് എംബോളൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് പൾമണറി എംബോളിസം പോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഈ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ DVT എന്ന് പറയണേ. ഇതാണ് ഹോമാൻ സൈൻ. ഇത് കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഫീറ്റ് ഡോർസിഫ്ലെക്സ് മീൻസ് ഡോർസിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പെയിൻ ഉണ്ടാവും പേഷ്യൻറ്റ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഹോമാൻ സൈൻ എന്ന് പറയണേ. ഇനി ഈ ഒരു വെൽസ് റിസ്ക് സ്കോർ, DVTയുടെ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കോറാണ് വെൽ സ്കോർ. അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മോഡേൺ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഇൻപേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിഷന് മുമ്പും എന്താണ് DVT റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്? സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് മീൻസ് ത്രോംബോ എംബോളിക് പ്രൊഫലാക്സിസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. സാധാരണയായിട്ട് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇനോക്സബൈസ് ലോ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഹെപ്പാറിൻ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ DVT എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. ഇമ്മൊബിലിറ്റി ഏറ്റവും വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത്? DVT എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൈനാണ് ഇത് സാന്തലാസ്മ. നമുക്കൊരു റേസ്ഡ് യെല്ലോ പ്ലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നർ ക്യാമ്പസിന്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ ഡിപ്പോസിഷന്റെ ലക്ഷണമാണ്. നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഇനിയും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു ആപ്പ് അതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും തിയറി പാർട്ടുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. താങ്ക് യു.